पुरुषस्तमयं नित्यं प्रजाभिशरणो हरे विद्यावलं देव वदन्तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रयुगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्युर्भूति द्रवाणि त्रिमधिर्मम सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्ते भुवनेश्वर देवादिशब्दः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोऽस्तुते लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशीवृन्दराभ्यां नमः श्री अनन्तदेवशिष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवता स्वामिने नमः भवानी शंकर स्वामिने नमः श्री धर्मशास्त्राय नमः मातापितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो बन्धुजनेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः आचम्य प्राणानायम्य नेत्राजमानकृत्वा केशवाय नमः नारायणाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरजनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधाक्षराय नमः यजमान्यस्य प्रणवस्यां परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे करिष्यामः। ओमा पूज्योतिरसामृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरापो अक्षतां गृहीत्वा अंदर కూడా నమస్కారం చేసుకొని స్వాధ్యాతో శుభాభ్యాం శుభే శుభనే ముహూర్తే అద్య పృథివ్యాం జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరో దక్షిణ దిక్భాగే శ్రీశైలవాయువ్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావరి మధ్యదేశే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణారి హర గురుచరణ श्री मार्कंडेय स्वामी देवालय प्रांगणे नमस्कृत्यास्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रवाणेन प्रभावादि श्री क्रोधी नाम संवत्सर दक्षिणायने मन्त्रतो पौष्यमासे कृष्णपक्षे प्रतिपदादितो वासरहाद्यवा
अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अस्मिन् उत्तरा नक्षत्र जाताय स्वामिन् श्री धर्मशास्त्राय नमः। संकल्पित कर्मणे मकर विलग्न शुभ समये संकल्पित कर्मणे सायंकाल समये अस्मिन् देवालय प्रांगणे आभरण पूजनमहं करिष्यामः। यजमानस्य सह कुटुम्बानां चपण्डर अस्माकं मम सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछ फल सिद्ध्यर्थं मम कुटुम्बानां सर्वमंगल व्याप्त्यर्थं संकल्पित अय्यप्प स्वामी संपूर्ण कृपा कटाक्ष वीक्षण फल सिद्ध्यर्थं सकल कार्य दिग्विजयता फल प्राप्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं संकल्पित अस्मिन् मकर संक्रांति पर्वदिन शुभ समये सायंकाल समये अय्यप्प स्वामी आभरण पूजनं च अहं करिष्ये। यजमानस्य संकल्प सिद्धिरस्तु तथा स्वादो निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं गणपति स्मरणमहं करिष्ये। कराणान् त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रवन्नो दिव्यसेदसादनौ ओं महोदये वर्णान् स्वस्तये हरिद्रारण्यता देवी सुखा सौभाग्यदायिने हरिद्रान्ते प्रयच्छामि सुखं शान्तिं प्रयच्छ मे कुङ्कुमं काञ्चनं दिव्यं कामिनात् कामसम्भवान् कुङ्कुमेन सदा देव ग्रहाण परमेश्वर देवसत्त्वा सवितुर्भवेश्वरो बाहुभ्याम् उष्णस्ताभ्यामाददे सर्वापचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि। संहिताम् अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता धूपमाग्रापयामि साक्षात् स्थापितं प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं श्रद्धार्पणं समर्पयामि या फलनीर्या फला पुष्पा या च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदा सानामिच्छन्त्वमसः फलं मनोरथ फलपुत्रपौत्र प्रवर्धनो यस्मात् तस्मात् शिवं मेष्य अतः शान्तिं प्रयच्छ मे फलधान्यकल्पोक्त सकलप्राप्ति निवेदयान्तु नारिकेलफलं समर्पयामि प्रोक्षा परिषज्य कृतन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोत्तरणमसि सद्यस्कालवसनार्थे मधुरफलनैवेद्यं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय सुधानाय स्वाहा पूर्णब्रह्मणे नमः। उत्तरा पोषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखे शुद्धार्घ्यं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यश्रवणानन्तरं ताम्बूलार्थे अक्षतां समर्पयामि ताम्बूलश्रवणानन्तरं शुद्धार्घ्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजाभिवावसुः अनन्तपुण्यफलदमस्तशान्तिं प्रयच्छ मे भवान् शङ्करस्वामिने नमः। सर्वापचारार्थे अक्षतां समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धेनि माणिक्या दीनवै प्रभो मया भृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता ऋतुकालोद्भव पुष्पां समर्पयामि कर्तव्यार्थे नीराजगदीपं दर्शयामि मानो हितुं श्री जातवेदो गावस्वं बद्धं जगतः नमस्कारान् करोमि। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव मार्कण्डेय भगवान की
అక్కడ వరకు అమ్మవారు ఏనుగు పైన విశేషంగా పెళ్లి చేసుకుందామని ఆతృతతోని అందరితోని కూడా అంగరంగ వైభవంగా ఏనుగుల పైన గుర్రాల పైన పంచవాయిద్యాలతోని విశేషంగా అలంకారం చేసుకొని ఈ సంవత్సరం కూడా కన్యాస్వాములు రాకుండా ఉంటే నేను వివాహం చేసుకుంటా అని పెళ్లికి ఎలాగ ముస్తాబైతామో అమ్మవారు ఆ విధంగా అలంకరించుకొని దర్శనాని కోసం అయ్యప్ప స్వామి దగ్గరికి వెళ్తుంటది. ఆ మార్గ మధ్యంలో ఎక్కడైతే శరణగుత్తి ఉంటుందో ఆ శరణగుత్తిని చూసి ఈ సంవత్సరం కూడా క్షేత్రానికి కన్యాస్వాములు వచ్చారు కాబట్టి నాకు ఈ సంవత్సరం కూడా వివాహం చేసుకుని అదృష్టం లేదని బాధపడుతూ వెళ్ళిపోతుంది అమ్మవారు. అట్లా ఈ అయ్యప్ప స్వామి చరిత్రలో అమ్మవారి యొక్క విశేషమైన పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది. కావున ఇక్కడ కూడా మన క్షేత్రంలో మన అయ్యప్ప స్వామికి అమ్మవారిని పూజ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు మేడి చెట్టు దగ్గర శరణగుత్తిలాగా భావన చేసుకొని అక్కడ పూజా కార్యక్రమానికి అమ్మవారి రూపంలో గౌరవం చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని పాల్గొని అమ్మవారి పూజ అనంతరం ఇక్కడ స్వామివారికి మళ్ళీ మహాహారతి ఉంటుంది, తర్వాత హరివరాసనం ఉంటుంది. తదనంతరం అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క ప్రసాదాన్ని కూడా మీ అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కావున ఈ కార్యక్రమాలు అందరికీ కూడా మీరు పాల్గొనాలి. స్వామి ఏ శరణం. महाकालिका यामस्तु स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं अक्षस्रवर्षं गदेशुकुलिशो अर्थं धनुकुण्डिकां दन्तं यज्ञवधं च जर्मजलजां घण्टां शुराभाजनं शूलं पाशुर्दर्शनेन ददते हस्तैर्वसन्नारणा सेवे धैर्यववर्धिनी विहवः लक्ष्मीं सरोजस्थिता महाकाली महासरस्वती देवता स्वरूपिणी कालिका गुरोत्तमपञ्चमाता देवताभ्यो नमः 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 ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनादक्षतां समर्पयामि आपो इष्टामयो भुवातारब्धिर्दानः हेरराजक्षये योगशिवतमोसः अस्य भार्यतनः वृषदेव मातरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयायुमता आपो जनयता जनः स्नानं समर्पयामि आभरणार्थे वस्त्रार्थे विविधार्थे अक्षतां समर्पयामि अलङ्कारणार्थे श्रीगन्धां धारयामि गन्धद्वारां दुरादर्श नित्यपुष्टाकरीषिणीः ईश्वरे सर्वभूतानां काम्योपक्मये श्रियं सुमङ्गलैर्यं मधुरिमापि समेत श्रुतां सौभाग्यमस्मै तत्त्वा यादान्तं विपरेतना या कुङ्गूर्या असनीबाले या रागा या सरस्वती चिन्तानि महोदये
वर्णानि स्वस्तया निद्रारञ्जिता देवी सुखा सौभाग्यदायिनी हरिद्रान्ते प्रयच्छामि सुखं शान्तिं प्रयच्छमे कुङ्कुमं काञ्चनं दिव्यं कामिना कामसम्भवां कुङ्कुमेन सदा देवाग्रहाण परमेश्वर माल्यादीने सुगन्धेने माणिक्यां तेन वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां ऋतुकालोद्भव पुष्पां समर्पयामि ओम जातवेदसे सनवामसोममरातीतो निदः दिवेदः सनपरिषदुर्गाणि विश्वानामेव सन्ततिर्दाजिह्निः कामस्यवर्णां तपसा ज्वलन्ति वैरोचने कर्मफले चतुष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदरसिदरसे नमः अद्ये त्वं स्वस्ति वेद दुर्गाणि विश्वाः पुष्टपृथिवी बहुलानि पृथिवी भवादोकागतया शब्दोः विश्वाणि न दुर्गः जातवेदस्य दुर्गणावादितात्मपरिषे ज्ञात्रिवर्मनसा कृणानोः अस्माकं भोज्यविदातनः सुदनाचतकं सहमानमुग्रमग्रिं त्वमेव ब्रह्मासनस्तात् सनपरिषदुर्गाणि विश्वां श्यामदेव अधिदुरितादिग्भिः प्रज्ञाशकमेड्योद्वरे सलाजवोदानभ्यस्रंसि स्वाध्यात्वेदनं प्रप्रियस्मास्वभ्यन्तरो भगमानिजस्मा गोवेदुष्टमेदो निषिक्तत्ववेन्द्रविष्णु रणुसज्जरेवनाकस्य पृष्ठमपि सम्पदान वैष्णवे लोकयामालयन्त कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् जगदम्बायै नमः अक्षतां समर्पयामि नमः ओम षष्ठे नमः ओम मेधाय नमः ओम स्वाहाय नमः सुधाय नमः ओम सुधाय नमः ओम मातृभ्यो नमः ओम लोकमातृभ्यो नमः ओम धृत्यै नमः ओम तुष्टे नमः ओम पुष्टे नमः ओम आत्मनः कुलदेवताय नमः ब्राह्मणे नमः माहेश्वर्ये नमः वैष्णवे नमः वाराह्ये नमः वैष्णवाय नमः रामदाय नमः सप्तमातृकाय नमः षोडशमातृकाय नमः महागौर्यै नमो नमः पुष्पां समर्पयामि कुङ्कुमार्चनं समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पां समर्पयामि तदादौ धूपमाग्रापयामि वनस्पत्योर्भवेद्दिव्ये नानागन्धैः सुदप्यताम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् शाकं दुःखलोपेदं सुगन्धं च मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं दैत्यं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि साक्षात् स्थापितप्रत्यक्षदीपं ये वस्य जातवेदो पठ्यं निरृतं मम अशोकशमह्यमावः जीवनं च दिशो दिशा साक्षात् स्थापितप्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं सच्चिदनारीकलफलं निवेदयामि या फलनीर्या फला पुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहद्योधा सानो मञ्चन्द्वकमसः फलं निवेदयामि देवस्सत्त्वादविदपृथवेः विष्णोर्बाहुभ्याम् उष्णस्ताभ्यामाददे प्रोक्षामर्हञ्चा मृतन्त्वा सत्येन परिहञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोत्तरणमसि सद्यस्कालवसनार्थे नारीकेलफलनैवेद्य निवेदयामि प्राणाय स्वा उपानाय स्व यानाय स्व समानाय स्व धाराय स्व पूर्वब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यचर्वणानन्तरम् उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे श्रद्धा आचमनं समर्पयामि नैवेद्यचर्वणानन्तरं ताम्बूलं निवेदयामि काण्डात् काण्डा पुरोहन्ते परशः परशः परे देवानो दूर्वे व्रतमसात्रेण शतेन च दक्षिणताम्बूला दक्षतां समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्धा आचमनं समर्पयामि करद्वर्धनार्थे दिव्यनीराजनदीपं दर्शयामि
టార్చ్ ఇటు కొట్టండి అమ్మ ఆ తల్లి. అమ్మవారి పైన పసుపు కుంకుమ అక్షతలు, పసుపు కుంకుమ అక్షతలు రూపం తీసుకున్నాయి. ఓం జాతవేదసే ఓం యశ్వతి ప్రేతో భూత్వా జుహియాదమన్వః శ్రియ పంచదశ్చంచా శ్రీకామ సతదంజపే ఆనందకర్తమేచ్చేవాదిక్లేదితి విశ్రుతః ఋషేశ్చేత్రయా పుత్ర స్వయం శ్రీరేవ దేవత పద్మాదనే పద్మభూరో పద్మాక్షే పద్మసంభవే త్వమ్మాం భజస్య పద్మాక్షి ఏన సౌఖ్యం లవామ్యమశ్వదాయే చ గోదాయే ధనదాయే మహాదనే ధనం మే త్రిషదాం దేవీం సర్వకామార్థసిద్ధయే పుత్రపౌత్రధనం ధాన్యం అశ్వైశ్వాజాభిగోరదం ప్రజానాం భవతి మాతాయుష్మంతం కరోతు మాం చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం శ్రియమేశ్వరి చంద్రసూర్యాగ్ని సర్వాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మి ఉపాస్మహే ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వదో ధనమింద్రో బృహస్పతిర్వర్ణం ధనమచ్యుతే వైనదేయ సోమం పిబద వృత్రః సోమం ధనస సోమినో మక్ష్యం దదాతి సోమిని న క్రోధో న సమాశ్చర్యం నలోభో నాశుభాపదే భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూక్తం జపే సదః వర్షन्तు దేవి భావృదివాప్యస్య విద్యుతః రోహन्तు సర్వబీజాన్యపబ్రహ్మద్విషోజహి పద్మప్రియే పద్మిని పద్మాస్తే పద్మాలయే పద్మజలాయ దాక్షే విశ్వప్రియే విష్ణుమనానుకూలే తత్వాద పద్మమయి సన్నిధత్స్వాయాస పద్మాసనస్థా విపుల కళిదసి పద్మపత్రాయ దాక్షే గంభీర వర్తనావేస్తరవర్ణత శుభ్రవస్తోత్తరీయ లక్ష్మీ దివ్యైర్గజేంద్రే పురణికటకటితై స్నాపితా హేమకుంభై నిత్యం సా పద్మాసనస్థ మమ వసతు గృహే సర్వమాంగళ్యయుక్త లక్ష్మీం క్షీరసముద్రాయతనయాం శ్రీరంగదామేశ్వరే దాసే భూత సమస్తదే పణితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం శుద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీం శ్రీలక్ష్మీం సరస్వతీం శ్రీలక్ష్మీ వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నాం మమ సర్వదా వరాంకుశో పాశమపేతముద్రాం కరైర్వహంతే కమలాసనస్తాం బాలార్కకోటిప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమాంబాం జగదీశ్వరీంతాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణ నమస్తు జగదంబాయ నమః సర్వాపచారాత్యే గండాక్షరపుష్పాణి సమర్పయామి నమస్కారాన్ కరామి ధూపమాగ్రాపయామి దశాంగపులోపేదం సుగంధం చ మనోహరం వినీపరం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ స్థాపిత ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి ఉద్దీపస్య జాతవేదోపఘ్నన్నిరతం మమ పశోకస్య మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో జయా సాక్షాత్ స్థాపిత ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి నైవేద్యం నివేదయామి या फलनीर्या फला पुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसोदा बृहस्पति प्रसोदा सानो मुञ्जन्त्वगुम् असः नारीकेलफलं नैवेद्य निवेदयामि देवसत्वाधवित प्रथमेष्विनोत् बाहुभ्यः उष्णस्ताभ्यामाददे नैवेद्य निवेदयामि कृतन्त्वा सत्येन प्रसञ्चामि प्राणाय स्वापानाय स्वव्यानाय स्वसमानाय स्वधानाय स्वाहा पूर्णब्रह्मणे नैवेद्यं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखे शुद्ध आचमनं समर्पयामि नैवेद्यचर्मणानन्तरं ताम्बूलार्थे अक्षतां समर्पयामि काण्डात् काण्डा पुरोहन्ते परः परे एवानुधूर्वे व्रतनु सहस्रेण शनेन च दक्षिणताम्बूलात् अक्षतां समर्पयामि నీరాజనం దర్శయామ మంగళార్తులు పట్టుకోండి ఎవరిది వాళ్ళు పట్టుకోండి మంగళార్తి చూపించండి అమ్మవారు చూపించండి హిరణ్యపాత్రముదో పూర్ణం దధాతి మదవ్యాసానేది నమస్కారాన్ని కరోమి మాలికా लक्ष्मी प्रचोदया
వేదోక్తమంత్రపుష్పార్తే అక్షతాం సమర్పయామి నమస్కారాన్ కరోమి. అమ్మ అందరు కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారికి చక్కగా దండం పెట్టుకోండి. ఇందాక పైన చెప్పిన కదా అమ్మవారి యొక్క చరిత్రలో అయ్యప్ప స్వామిని మాలికా పురోత్తమ అమ్మవారు ఇష్టపడి వివాహం చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఎంతో ఆశపడుతుంది. కానీ అయ్యప్ప స్వామి సంకల్పం ఏంటంటే నేను లోక కళ్యాణార్థమైన బ్రహ్మచారిగా ఉండి లోకలక్షణ కొరకు హరిహరాదులచే జన్మించినవాడు, అంటే శివుడు అలాగే విష్ణుమూర్తికి జన్మించినవాడు. అట్లాంటి అయ్యప్ప స్వామి బ్రహ్మచారిగా ఉంటూ లోక కళ్యాణార్థం లోకన రక్షణ కొరకు ఆయన జన్మించిండు. ఆయనకు వివాహం చేసుకునేది సంకల్పం అనేది ఉండదన్నమాట. అలా వివాహం చేసుకోవాలని ఆశపడ్డ అమ్మవారికి ఎన్నో సంవత్సరాలు, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అయ్యప్ప స్వామికి ప్రార్థన చేస్తూ తపస్సు చేస్తూ అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహించి అప్పుడు ఒక వరాన్ని ఇస్తాడు. ఏమనంటే నేను ప్రతి సంవత్సరం మకర సంక్రాంతి వరకు కూడా కార్తీక మాసం నుంచి మకర సంక్రాంతి వరకు నా దీక్ష స్వీకరించి మొట్టమొదటిసారిగా దీక్ష స్వీకరించి నా సన్నిధానంకు ఎప్పుడైతే ఒక స్వామి రాకుండా ఉంటాడో, అంటే కన్యాస్వామిగా కన్యాస్వామి రాకుండా ఆ సంవత్సరం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ సంవత్సరం నేను నిన్ను వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పేసి అమ్మవారికి మాట ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అమ్మవారు ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మకర సంక్రాంతి అంటే ఒక ఆ కార్తీక మాసం నుంచి దీక్షలన్నీ పూర్తయిపోయి మకర సంక్రాంతి వరకు జ్యోతి దర్శనం కాగానే అయ్యప్ప స్వామిని అందరూ కూడా జ్యోతి దర్శనం చేసుకొని స్వాములందరూ కూడా క్షేత్రం నుంచి వెళ్ళిపోతారు. శబరిమల నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మవారు ముస్తాబయ్యి అలంకరించుకొని ఈ సంవత్సరం కన్యాస్వాములు ఎవ్వరు రాకుండా ఉంటారు, నేను ఖచ్చితంగా అయ్యప్ప స్వామిని వివాహం చేసుకుంటా అని చెప్పేసి అందరు కన్యలతోని ఎవరైతే చెలికత్తలు వాళ్ళందరూ ఉంటారో అందరికీ నానా ఆభరణాలు వస్తువులన్నీ తీసుకొని పంచవాయిద్యాలు సన్నాయి మేళాలతోని గుర్రాలు రథాలు ఏనుగులు అన్నిటితోని మంచి అలంకరణ చేసుకొని వివాహం చేసుకుందాం అనేసి అమ్మవారి శబరిమలకి ఆ కొండపైకి వస్తారని చెప్పేసి ప్రయాణం ప్రారంభించి వెళ్తారు. వెళ్ళే మార్గ మధ్యంలో క్షేత్రంలో శరణగుత్తి అని చెప్పేసి ఒక క్షేత్రం ఉంటుంది. అక్కడ ఆ కన్యాస్వాములు ఎవరైతే ఉంటారో మాల వేసుకున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ మనం దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత మధ్యలో పూజలు జరిగే సందర్భంలో బాణాలు వేస్తుంటాం. నల్ల దారానికి శరణగుత్తి అని అమ్మవారి యొక్క అయ్యప్ప స్వామికి అనుగ్రహంతో ఒక బాణాన్ని వేయడం జరుగుతుంది. ఆ బాణాలని తీసుకొని వేసేసి ఇరుముడి తలపై పెట్టుకొని శబరిమల వెళ్ళే మార్గ మధ్యంలో ఆ బాణాలన్నింటిని కూడా అక్కడ శరణగుత్తి దగ్గర కన్యాస్వాములు గుచ్చి దర్శనం చేసుకొని శబరిమలకి వెళ్తారు దర్శనానికి. అయితే అమ్మవారు అక్కడికి వచ్చేసేసి బాణాలు లేకపోతే క్షేత్రంకి వెళ్ళి అయ్యప్ప స్వామిని వివాహం ఆడచ్చు, బాణాలు ఉన్నాయని చూసేసి ఈ సంవత్సరం కూడా కన్యాస్వాములు చాలా వేలల్లో వచ్చారని చెప్పేసి బాధపడుతూ అమ్మవారు మళ్ళీ వెనదిరిగి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇది ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యక్షంగా కూడా జరుగుతుంది అనమాట. ఏ రూపకంగా జరుగుతుందంటే మన శబరిమలలో జ్యోతి అంటే ఆభరణాలు వచ్చేటప్పుడు ఒక గరుడ పక్షి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఒక సర్పం అనేది వచ్చేసేసి అమ్మవారి రూపంలో ఇక్కడికి వచ్చేసేసి ఆ శరణగుత్తి దగ్గర వీక్షించి వెళ్తాయి ప్రత్యక్షంగా. అంటే చాలామంది దాన్ని ప్రచారం చేయట్లేదు, కానీ ఒక సర్ప రూపంలో అక్కడికి అమ్మవారు అనేది వచ్చేసేసి అక్కడ శరణగుత్తి దగ్గర బాణాలు ఉన్నాయా లేవి చూసేసి తిలకించి వెళ్ళే సన్నివేశాలు 1-2 సార్లు మనకు టీవీలో చూపించడం జరిగింది. అట్లా అమ్మవారు బాధపడుతూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అలాంటి కార్యక్రమాన్నే మన మండల పూజ ప్రారంభం నుంచి శబరిమలలో ఏవేవైతే పూజా కార్యక్రమాలు విశేషంగా జరుగుతుంటాయో మనం కూడా ఇక్కడ అన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరం నిర్వర్తించుకుంటాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు కూడా అమ్మవారు ఇక్కడ చాలామంది అయ్యప్పలు మాల విరమణ చేసిన తర్వాత మాలధారణలు కానీ శరణగుత్తి బాణాలన్నీ కూడా ఇక్కడే పెట్టేసి వెళ్తారనమాట. మన క్షేత్రంలో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడే శరణగుత్తిలాగా అనుకొని అమ్మవారికి దర్శనం చేసుకొని చక్కగా అమ్మవారిని మాలికాపురత్తు అమ్మవారిని గౌరమ్మ రూపంలో ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసుకొని అమ్మవారికి ప్రార్థించేసి మళ్ళీ వెనుతిరిగేసి మనం క్షేత్రంకి వెళ్ళేసి స్వామివారి హారతి ఇచ్చేసి దండం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అమ్మవారికి వివాహం కాలేదన్న బాధ అనేది అది కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఆ విధంగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కన్యాస్వాములు రాకుండా ఆ యొక్క అమ్మవారిని వివాహం చేసుకుంటాడు అప్పుడు కలియుగ అంతమని చెప్పేసి పురాణాలలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ప్రపంచం అనేది ఉండదనేది పురాణాలలో చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే హిందూ ధర్మంలో అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత. అందుకనే ఏ మాల వేసుకున్నా కానీ ఒక గురుస్వామి వేసుకుంటుండంటే ఇంకో 10 మంది కన్యాస్వాముల్ని ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, కన్యాస్వాములకు మాల వేయించాలనే సంకల్పం ఎందుకు చెప్తారంటే లోక లక్షణార్థమైన వెలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయన మనను కాపాడడానికి ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయన బాగుండడానికి ఆ శరణగుత్తి దగ్గర కన్యాస్వాములు ఆ బాణాన్ని గుచ్చడానికైనా సరే ఒక కన్యాస్వామికి మాల వేయించి తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి గురుస్వాములకు సంకల్పం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకనే కన్యాస్వాముల యొక్క దీక్ష అన్నా కానీ ఆయన మాల అన్నా కానీ ఎందుకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తామంటే
ఆయన దీక్ష తీసుకొని శబరిమల యాత్ర చేయడం వలన మన కలియుగంలో మనం అందరం సంతోషంగా ఉండడానికి ఒక మంచి సంకల్పం దొరుకుతుందన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అలాంటి అమ్మవారికి వచ్చిన కష్టం మన ఇండ్లల్లో మనకెవరికి రావద్దు అంటే అమ్మవారు మనకి ఎలాంటి అనుగ్రహాన్ని ఇస్తుందంటే అందరూ కూడా నాలా కాకుండా మంచి వివాహము, మంచి సంతానంతో సంతోషమైన జీవితాన్ని మీ అందరికి ప్రసాదించాలని అమ్మవారు ఎప్పుడు అనుగ్రహాన్ని ఇస్తుంది. అందుకనే మాలికాపురత్తు అమ్మవారికి విశేషంగా మాల వేసుకొని ఇరుముడి కట్టుకొని వేయటం వాళ్ళకు మనం సౌభాగ్యంగా ఉండడానికి ఒక జాకెట్ ముక్కని ఇరుముల్లో వేస్తాం. ఎందుకు వేస్తామంటే ఆ జాకెట్ ముక్కని తీసుకెళ్ళి శబరిమలలో ఆ మాలికాపురత్తు అమ్మవారి దేవాలయంలో అమ్మవారికి అర్పణ చేసుకొని మళ్ళీ మనం అది కుట్టించుకొని వేసుకోవడం వల్ల అమ్మవారి ప్రసాదంగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలా అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని అక్కడ ఏమిస్తుందంటే మీరు ఎవరైతే జాకెట్ ముక్క వస్త్రాన్ని నా దగ్గర తీసుకొచ్చారో మీరందరూ సౌభాగ్యంగా ఉండాలి, మంచి సంతానము, కుటుంబ ఎదుగుదల సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ మాలికాపురత్తు అమ్మవారు. అందుకనే మనందరం కూడా మన ఇంట్లో మంచి సౌభాగ్యము, ధనధాన్యాలతో, సుఖ సంతోషాలతోని, పిల్లాబాబలతో సంతోషంగా ఉండే విధంగా అనుగ్రహించమని చెప్పేసి అమ్మవారికి అందరూ కూడా కోరుకోండి. పంచమికి మన దేవాలయం ప్రతిష్టాపన, స్వామివారిని విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేసుకొని 12 సంవత్సరాలు కరెక్ట్గా. వసంత పంచమి ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 3 సోమవారంకి అవుతుంది. ఈ పుష్కరానికి మహా కుంభాభిషేకం చేసుకోవాలి అసలు వాస్తవానికి. కానీ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం అంటే సహజమైన దేవాలయంలా కాకుండా అయ్యప్పలు వైభవం వేరే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని నవంబర్లో కార్తీక మాసంలో చేయడం సంకల్పించుకున్నాం. కానీ అయ్యప్ప స్వామికి చేసే కార్యక్రమంలో కుంభాభిషేకం కాబట్టి ఏదో కొద్ది మొత్తంలో నన్ను ఖచ్చితంగా విధి విధానాలు కొన్ని పాటింపు చేయాలి కాబట్టి వసంత పంచమి రోజు కూడా స్వామివారికి మంచిగా 108 కలశాలు స్థాపన చేసుకొని వాటితోని మహా అభిషేకము, అలాగే చక్కగా శిఖరానికి కూడా చిన్నగా అభిషేకం చేసుకుంటాము. గణపతి హోమం ఉంటుంది, పుణ్యావాచనం ఉంటుంది. వీటికి సంబంధించిన ఏవైతే శాస్త్రోక్తంగా చిన్నగా చేయాల్సి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా చేయడానికి సంకల్పించుకున్నాము. అది వసంత పంచమి రోజు కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ రోజు కూడా మీరు అందరూ తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వసంత పంచమి రోజున బాసర వెళ్ళే క్షేత్రమే, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకోవచ్చు, అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు చక్కగా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. అమ్మవారి స్వామివారికి విశేషమైన, ఎందుకంటే కుంభాభిషేకం అంటేనే చాలా విశేషం. ఆ కుంభాభిషేకం చేసిన నీళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మీ అందరిపైన కూడా ప్రోక్షణ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అయ్యప్ప స్వామి వారికి చేసినాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా వసంత పంచమి రోజు జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొనాలని మరీ కోరుతున్నాను. అంతేకాకుండా మా అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ఏమైపోతుందంటే దొంగలకు చిన్న అవకాశం అయిపోయింది. ఇక్కడ దూరంగా ఉంది కదా, ప్రతి నెలలో ఒక్కసారి ఒక దొంగ వచ్చి ఉండి వలగొట్టేసి ఏదైతే డబ్బులు తీసుకెళ్ళిపోతుండో. అందుకనే శబరిమలలో ఏ విధంగా క్షేత్రంలో ఒక ముందట గల్లపెట్ట ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ముందట గంగాలం ఉండేసి కింద దక్షిణ వెళ్ళిపోయే రకంగా ఏర్పాటు చేసింది ఉంటుంది. అదేవిధంగా సంకల్పం ముందు నుంచే ఇక్కడ పైపు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకొని ఫిక్స్ చేసిండ్రు. రేపు ప్రొద్దున గంగాలం, రేపు సాయంత్రం వరకు గంగాలం ఏర్పాటు చేసుకొని పూర్తిగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజే మకర సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ గల్లపెట్టను ఏర్పాటు చేసి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మీకు తోచిన విధంగా 10 రూపాయలు, 2 రూపాయలు, 100 రూపాయలు మీకు ఎంత దోస్తే అంత. మొట్టమొదటి రోజు కాబట్టి వాళ్ళకి గల్లెలో దక్షిణ వేసే వాళ్ళు సమర్పణ చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకోండి. అయ్యప్ప స్వామి శరణం. హారతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. హారతి తర్వాత హరివరాసనం ఉంటుంది. హరివరాసనం పూర్తయిన తర్వాత కింద మహాప్రసాదం ఉంది. స్వామివారు అందరూ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ప్రసాదం స్వీకరించుకొని వెళ్ళాలి. రేపు ఇక్కడ 15వ తారీఖు ఇప్పటి వరకు అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం, భగవంతుడు దయ వల్ల ఆయన అన్నదాన ప్రభువు కాబట్టి ప్రతి నెల ఎవరో ఒక దాతలు అన్నదానం చేయడానికి ఇక్కడికి వస్తూనే ఉన్నారు. అన్నదానం చేస్తున్నాము. అయితే రేపు వసంత పంచమి తెల్లవారి, అయితే రేపు సంక్రాంతి తెల్లవారి కాబట్టి గుడి నుంచే అన్నదాన కార్యక్రమం చేయాలన్న సంకల్పంతో రేపు దేవాలయం నుంచే అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎవరికి కూడా దాతని ఏర్పాటు చేయలేదు. మీరు ఎవరైనా సరే మేము అన్నదానంలో మా వంతుగా మేము ఇంత బియ్యానికో, పప్పులకో, ఉప్పులకో మేము సేవ చేసుకుంటామంటే చేయవచ్చు. రేపు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్నదానంలో జరిగే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్నదానానికి రావాల్సింది. స్వామియే శరణమయ్య.
ఎవరు మాట్లాడకండి దయచేసి. స్వామివారికి హరివరాసన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చక్కగా 2 చేతులు జోడించి స్వామివారిని చూస్తూ హరివరాసనాన్ని అందరూ కూడా వినండి. ఎందుకంటే అన్ని క్షేత్రాలలో విగ్రహాలను చూసుకోండి. మన క్షేత్రంలోని అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహాన్ని కేవలం ఒక మానవ రూపంలో ఒక మనిషి ఏ విధంగా ఉంటాడో అదే రూపాన్ని పోలిన అయ్యప్ప స్వామి ఉంటాడు. అంటే ప్రత్యక్షంగానే అయ్యప్ప స్వామి అక్కడ కూర్చున్నాడు అనే విధంగా ముక్కు కళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. అంటే కొన్ని దేవాలయాల్లో ఏదో గర్భగుడి లోపలిక నుండి చిన్నగా విగ్రహాన్ని రూపాన్ని చూస్తాం, అంటే ఓ విగ్రహ రూపకంగానే చూడొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న మన అయ్యప్ప స్వామిని ప్రత్యక్షంగా ఒక మానవుడు కూర్చుంటే అయ్యప్ప స్వామి కూర్చున్నాడు అనే విధంగా రూపం ఉంటుంది. చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా స్వామివారిని చూస్తూ దండం పెట్టుకొని హరివరాసనాన్ని వినండి.
లాలి పరమానంద రామ గోవింద మనకు నవీపేట్ అయ్యప్ప స్వామి ఆలయము 2013లో ప్రతిష్టాపించినాం. అప్పటి నుంచి మనకు ప్రతి ఒక్కరూ దాతలు ముందుకొచ్చి రావడము దినదిన అభివృద్ధి జరగడం జరుగుతుంది. అయితే మాకు ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మా పంతులు గారు శశాంక్ స్వామి మాకు రావడమే మాకు అయ్యప్ప స్వామి వరము. ఎందుకంటే తాను ముందుండి నడిపిస్తూ అయ్యప్ప ఆలయాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఫెసిలిటీస్ కావాలంటే ధనకాలు కావాలి. ఎందుకంటే ఆర్థిక సహాయం ఉంటేనే ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. తదనంతరం తను ఎప్పుడు కూడా మాకు ముందుండి చెప్పడము ప్లస్ ఏదున్నా కూడా చేసి ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. తను మాకు ఉండడం వల్ల ప్రతి దాంట్లో కూడా మేము ఈ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. చిన్నగా మనకి ఈరోజు పండుగ సందర్భంగా మకర జ్యోతి సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ నుంచి మరి అయ్యప్ప సేవా సమితిని చిన్నగా మేము ఒకటి సత్కారం చేయాలనుకున్నాం స్వామికి. ఒక నిమిషం. మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా మకర జ్యోతిని తిలకించడానికి వచ్చినటువంటి నవీపేట్ గ్రామ ప్రజలు, భక్తులు మరియు ఇతర గ్రామస్తుల నుంచి అయ్యప్ప మాలలు వేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ ప్రతి గ్రామం నుంచి కూడా వచ్చడం జరిగింది. పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి ఆలయ కమిటీ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. దేవాయ గోబ్రాహ్మణితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. వస్త్రాన్ సువసనాని రుషాభిధేనో సతిగా ఉయమానః విచంద్రామత్తవే విశ్వా. స్వామి శరణం స్వామి శరణం భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం దేవన్ శరణం దేవీ శరణం దేవన్ శరణం దేవీ మన నవీపేట అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయము క్షేత్రం నందు అంగరంగ వైభవంగా మండల పూజ ప్రారంభం నుంచి మొదలు పెడితే మకర సంక్రాంతి వరకు ఈరోజు వరకు ఎంతమంది స్వాములకు దీక్షలు ఇవ్వడము, ఇరుముడి ధారణం చేయడం, ఇక్కడే మాల వీరణమన చేయమనడము, విశేషమైన పూజాది కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా ఈ 2.5 నెలలు చాలా విశేషంగా వివిధ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం శబరిమలలో ఏ విధంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటామో అదే విధమైన కార్యక్రమాలని ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ విధి విధానంగా నిర్వహించుకుంటూ స్వామివారికి విశేషమైన పూజాది కార్యక్రమాలు కృతవులు చేస్తూ వస్తున్నాము. అయితే ఏదైనా ఒక దేవాలయంలో ఒక ధర్మాన్ని కాపాడడానికైనా సరే లేదు ఒక భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని ఏ విధంగా పొందాలని చెప్పడానికే దేవాలయ నిర్మాణం విశేషంగా ఉంటుంది. అట్లా మన నవీపేట అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన అయ్యప్ప స్వామి యొక్క ఆ దేవాలయం నిర్మించుకోవడం, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామస్తుల నుంచి కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతంలో నుంచి కానీ ఎంతోమంది ఇక్కడికి దీక్షను స్వీకరించడానికి రావడము, పూజాది కార్యక్రమంలో పాల్గొనడము, మహాపడి పూజ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం చాలా విశేషంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కరి ఎల్లవేళలా అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉండాలని చెప్పేసి లోక కళ్యాణార్థం ఆయన ఇక్కడ స్థాపన చేయడం జరిగింది. అలాంటి అనుగ్రహాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం లభించాలి. పాడి పంటలు కానీ, ధనధాన్యాలు కానీ, పశువులు కానీ, అంతేకాకుండా అందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతోని సుఖ సంతోషాలతోని అయ్యప్ప స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన ఈరోజు జ్యోతి కార్యక్రమాన్ని మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా జ్యోతి దర్శనానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అయ్యప్ప స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి అంతేకాకుండా
ఈ గుడి నిర్మాణం భూమి పూజ ఏదైతే అవుతుందో అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా నేను దేవాలయంలో ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని నాకు అయ్యప్ప కల్పించాడు. అలాంటి నిజంగా ఒక అయ్యప్ప స్వామి ఒక భగవంతుడి యొక్క సేవ చేయాలన్నా ఆయన పూజా కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొనాలన్నా ఎంతో అదృష్టాన్ని పొందాలి. ఏదైనా అందరూ కలిస్తేనే ఒక సంకల్పాన్ని ఒక దేవాలయాన్ని మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకున్నకు అందరూ కూడా సహకరిస్తేనే ఏదైనా ముందుకు సాగుతుంది. అట్లాంటి కార్యక్రమాన్ని నేను చేయాలన్న సంకల్పానికి మన కమిటీ సభ్యులైనా సరే, అయ్యప్ప స్వాములు ఎవరైనా సరే, దీక్ష స్వీకరించే స్వాములైనా సరే, అలాగే ప్రతి ఒక్క బయట నుంచి వచ్చే భక్తులందరూ కూడా నేను అడగగానే నాకు సహకరించి దేవాలయంలో ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా కానీ ఇది కావాలని అడగగానే ప్రతి ఒక్కరు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసి ఈ కార్యక్రమానికి ఈ దేవాలయానికి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చినందుకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఇంకా ముందు జరిగే ఈ మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమం, ఇక ముందు జరిగే దేవాలయంలో పూజా కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం పొందాలి. ఎప్పుడు కూడా అందరూ కలిసుండి ఈ దేవాలయాన్ని మనము ముందుకు కొనసాగిస్తేనే ధర్మాన్ని కాపాడగలిగిన వాళ్ళం అవుతాము, అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందగలిగిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవాలయ నిర్మాణంలో అలాగే ఎలాగ పాలు పంచుకున్నారో ఇంకా అభివృద్ధికి కూడా ఈ విధంగా అందరూ కూడా పాలు పంచుకొని ఇక్కడ నవీపేట మండలంలో నవీపేటలో ఎవరైతే దుకాణదారులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ప్రతి నెల కూడా ధూపదీప నైవేద్యానికి వారు తోచిన విధంగా 100, 200, 500 ఇస్తున్నారు. ఈ విధంగానే నెల నెలకు ఇచ్చే వాళ్ళందరూ చందాదారులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. అలాగే ప్రతి నెల కూడా ఒక దాత ఎవరో ఒకరు 15వ తారీఖు నాడున అన్నదాన కార్యక్రమానికి ముందుకు వస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇలాంటి వైభవమైన కార్యక్రమాలకి ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ అయ్యప్పలు, ఆ భక్తజనులు, స్వాములందరూ కూడా పాల్గొని అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వామియే మన అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ఏ కార్యక్రమం ఉందన్నా కానీ ఏ కార్యక్రమం చేస్తున్నామన్నా కానీ సరే భారతీ ఛానల్ అనుకోండి, అలాగే వివిధ ఛానల్ రిపోర్టర్లు అనుకోండి, ఎవరైనా సరే మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ భారతీ ఛానల్ వాళ్ళు ఎవరైతే మా ఆరట్టు కార్యక్రమం జరుగుతున్నా కానీ, పడి పూజలు జరుగుతున్నాయని చెప్పినా కానీ, ఏదైనా విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పగానే మేమున్నామని చెప్పేసి ఒక ఫోన్ కొట్టగానే ఇక్కడికి వచ్చేసి ప్రత్యక్షంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని దేవాలయం గురించి, దేవాలయంలో జరిగే కార్యక్రమాల గురించి 10 మంది చూసే విధంగా దాన్ని అందరికి కూడా చూపించే విధంగా మాకు సహకరిస్తున్నందుకు వారికి యజమానికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహంతో ఆ యొక్క ఛానల్ వారు దినదిన అభివృద్ధి చెంది సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. స్వామి. అలాగే ఈ రోజున మన మకర సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గారు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారు పిలవగానే ఇక్కడ దేవాలయానికి విచ్చేసి ఆభరణాల ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని ఆయన కూడా ఆయన చేతులతో పాల్గొని ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. నిజంగా వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఆయనకు అయ్యప్ప స్వామి అంటే అపారమైన భక్తి. 18 సంవత్సరాలు అయ్యప్ప స్వామి దీక్షను పూజను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్యేగా అయ్యారు. చాలా సంతోషము. అంటే అయ్యప్ప స్వామి కోరిన కోరికలు తీర్చరనడానికి ఒక మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారు కూడా నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన దీక్ష స్వీకరణ పూర్తి కాగానే ఆ తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యేగా ఇక్కడ గెలవడం జరిగింది. అందుకనే మొట్టమొదటిసారిగా మన దేవాలయం ప్రతిష్టాపన అయిన తర్వాత ఆభరణాల ఊరేగింపుకు ఆయనతోనే ప్రారంభించడం జరిగింది దేవాలయం మొదటి సంవత్సరం. తర్వాత ఇప్పుడు 12వ సంవత్సరము పుష్కరానికి దగ్గరకు వచ్చే సందర్భంలో కూడా ఆయనని అయ్యప్ప పిలుచుకొని మళ్ళీ ఆభరణాల ఊరేగింపు కార్యక్రమం ఆయన చేతుల మీదుగానే ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషమైన కార్యక్రమం. కావున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు ఆయనకు కూడా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆయనకు కూడా ఎల్లవేళలా అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం ఉండి ఆయురారోగ్యాలతోని సుఖ సంతోషాలతోని ప్రజలకు విశేషమైన సేవలను ఇంకా అందించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వామి.